اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ۔ کربلا معلیٰ سے حاضر خدمت ہے پروگرام فطرس میں، اور اس پروگرام کا مقصد دور دراز مناطق عالم سے آپ کی آواز کو شہر عشق، شہر مقدس کربلا معلیٰ تک پہنچانا مقصود ہے۔ پروگرام کے ابتدا میں حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید صادق حسینی الشیرازی دامہ ظلو کے مکتوب کی طرف میں جاؤں گا، جس میں حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کی تجلیل و تعظیم کے حوالے سے مرجع علی قدر نے کچھ فرماتے ہیں کہ حضرت نرجس خاتون آن حضرت علیہ السلام کی تجلیل اور بلند مقام کے حوالے سے مجلس کا انعقاد اور تجلیل و مقام رفعت حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون آن حضرت علیہ السلام کے حوالے سے طلاب اور مومنین کی جانب سے کچھ مقرر سوالات، جس میں اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ تاریخی کتب میں آن حضرت علیہ السلام کی دقیق تاریخ وفات درج نہیں ہے، مرجع علی قدر فرماتے ہیں کہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو کوئی شاعر اللہ کی تعظیم کرے در حقیقت یہ ان کے قلوب کی طہارت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی اطرت علیہ السلام کے شاعر اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں۔ ہر وہ چیز جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی اطرت علیہ السلام کی تعظیم پر دلالت کرے وہ سب دینی شاعر ہے۔ اس عنوان سے ہمارے آقا اور مولا حضرت بقیت اللہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی والدہ کی تجلیل و تکریم، آن حضرت علیہ السلام کے فرزند ارجمند امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور آپ کے آباء و اجداد علیہ السلام کی تجلیل و تکریم ہے۔ آپ کی یوم تکریم اور تعظیم 7 ربیع الاول، جس کا انعقاد بھی شاعر میں شامل ہے، اور یہ عمل تقوی اور پرہیزگاری کے مصداق میں سے ہے۔ مصادیق کا معصومین علیہ السلام کے زمانے میں ہونا ضروری نہیں ہے، ان کا شمار حقیقی قضایا میں ہوتا ہے، جس کا موضوع ہر زمانے میں تحقیق پیدا کرتا ہے۔ مربوط کا حکم بھی اس پر جاری ہوتا ہے، پس یہ امر قلوب کی پاکیزگی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مناسبات کو منعقد کرنے والوں کو توفیق دے جو انجام دے رہے ہیں، ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کے اعمال کو قبول فرمائے، ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ شریک فرمائے، الہی آمین۔ حاضر خدمت ہے پروگرام میں، اور اس وقت آپ کال کر سکتے ہیں اور سلام عرض کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی علی الحسین واصحاب الدین صلی اللہ علیہ یا باب الحسین۔ السلام کے قمر بنی ہاشم، السلام کے سکائے سکینہ، السلام کے باب لگائی، السلام کے امام زمانہ میں مولا کی دربار میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے کرتے میں میرے مولا میں کے سلام عطا کریں، انہیں سے زندگی دے کر کی ذہنی سکون عطا کریں۔ جو مولا نے سید تصور میرے سر پہ سلامت رکھیں، ان کو صحت والی زندگی دے کہ دشمنوں کو مجھ سے نابود کرے، تو آسمی کی ہستی کو ازان کی ضرورت سے بچائے، قلبی ذہنی سکون دے، رزق روزی میں برکت دے، مال میں برکت دے، مطلعانی فرمائے۔ میرے مولا ہمارے نوری احسان پیدا کریں، ہمارے وقت کی امام حجت اللہ کے ظہور تاجیل فرمائے، آمین قل آمین یا رب العالمین۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ جی حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام ٹی وی جو آج کی رات اور کل کا دن حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے تعظیم و تکریم کے حوالے سے منا رہے ہیں، اور حق بنتا ہے کہ ہم حجت خدا اور اپنے وقت کے امام کی والدہ کے لیے ایک دن کو خاص کریں اور ان کی یاد کریں، چونکہ انسان جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ انسان
کسی ایک شخص کو صرف زبانی حد تک یہ کہیں کہ میں فلاں شخص کا مرید ہوں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، ظاہر سی بات ہے کہ جو امام سے مربوط چیزیں ہیں یا مربوط لوگ ہیں ان کا بھی احترام ضروری ہے، اور یقیناً والدہ سے نزدیک رشتہ اور کس کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم اولاد الحسین علیہ السلام، السلام علیکم اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکم شہداء کربلا، مولا شہزادہ علی اکبر کے صدقے بی بی زینب سلام علیہ طبقے میں مولا میری دعائیں قبول کریں اور مجھ پہ نظر کرم کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الہی آمین۔ سلامت رہیے، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ، آپ نے مولا کی خدمت میں السلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ جی خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک رسول اللہ، والصلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک جد الحسن والحسین، السلام علیکم میرے مولا پہچان پاک علیہ السلام، السلام علیکم جد مسلم علیہ السلام، السلام علیکم یا میرے مولا حسین بخشا، السلام علیکم یا میرے مولا عباس بخشا، السلام علیکم جمی شہداء کربلا، السلام علیکم روحان مجالس سے کربلا مولا، السلام علیکم بی بی سیدہ زینب علیہ السلام، السلام علیکم بی بی سیدہ رقیہ، السلام علیکم، السلام علیکم بی بی سیدہ معصومہ سکینہ، السلام علیکم، السلام علیکم بی بی معصومہ فاطمہ صغرا پاک، السلام علیکم، السلام علیکم بی بی معصومہ فاطمہ، السلام علیکم بی بی سیدہ شریفہ بنت امام حسین رضی، السلام علیکم بقیہ، السلام علیکم حمد المولا، السلام علیکم جمی مجالس محمدیہ عباس وسیلہ، سیدہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ کبریٰ ام المؤمنین کا فقر و ولایت جل گوش رسول، بی بی سیدہ کنا، بی بی سیدہ فاطمہ زہرا، السلام علیکم، سیدہ پاکی تم شہزادی میں بتاؤ بالخصوص بی بی فضا، السلام علیکم، میری جانب سے میرے اہل خانہ، ہمارے کل برادری، کل باؤ تمام میں سے ہمارے پورے خانوادے کی جانب سے تمام خانہ کل امت مسلمہ، اہل فلسطین، اہل کشمیر، اہل ایران، اہل پاکستان، تمام حاضرین جو موجود ہیں، تمام لائف دیکھنے والے پریشان اول ان کے اہل خانہ کی پوری ٹیم، جمی سادات گھرانوں کی جانب سے، ہماری بہن اور افشین کی جانب سے اسلامی عارضانہ حاضری، روحانی حاضری، عزیز درخواست اور معذرت، معافی نامے میں کل وجات مشکلات، عامل بخش مغفرت کی دعاؤں کے لیے کوکل کی بات مانی والے تلفوں کی کامل معافی کے لیے، اپنی تمام بے ادمیوں، غصاخیوں، ظلم زیادتیوں، بدکاریوں، بے شرمیوں، بے حیوں کے کامل معافیوں کے لیے آپ کے حضور پیش کرنے کو مجھے موضوع سنائے۔ شاہ کربلا یا مولا عباس بادشاہ یا جمی شہداء کربلا نظر کنفرمیٹ مسلمان سوال پذیر ہے۔ ہر گھر میں رزق کی تنگی، بے روزگاری، بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، بیٹے بے روزگار، والدین سے پریشان، بے اولادی، ذہنی قلبی جسمانی روحانی، صحبی سابی بیماری، جادو ٹونا، دنیا ویرانی، خدمت اور رکاوٹیں، مشکلات ہیں، پوری امت کو اللہ کی بھی کی بارہ سے کامل معافی نامہ جاری فرمائے۔ بالخصوص آپ مولا محشر پاک علیہ السلام، ہم علیہ خانہ پوری برادری کل باؤ ہمارے پورے خانوادے کو کامل معافی نامہ جاری فرمائے، اللہ کی بارگاہ سے معافی دے دیں، ہماری پوری برادری کو بات فرمائے، بالخصوص تمام علیہ خانہ پر خاص ذکر فرماتے ہوئے ہمیں آبادی عطا فرمائے، تمام دنیا بھی روحانی خدمت، رکاوٹیں، مشکلات، بدبختیاں ہماری دور فرما دیں۔ مجھے میرے وقت بلال فراغ سیوری اس کا بات اس طرح بہن بھائی کو شادوں کے نیک اسباب نے بہن بھائی کو طلاقوں سے خلاف سے بچا لیں، مقافات عمل ہو جائے، معافی ہو جائے، بالخصوص والدین کی میرے والد کی معافی ہو جائے، تمام میرے خانے کو دونوں جانے کی خوشی سے بھی کچھ بچی کام آپ نے عطا فرما دی، اذن حاضر عطا فرما دی، یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد مولا۔ ماشاءاللہ، مولا سلامت رکھے آپ کو، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی سسٹر، آپ کی آواز کربلا معلیٰ میں ہے، سلام پیش کیجئے مولا کی خدمت میں۔ بہت شکریہ بھائی جان، جزاک اللہ، اللہ پاک آپ کو اجر دے۔ السلام علیکم یا مولا، السلام علیکم یا حسین، وعلی آل اولاد الحسین، وعلی آل صحاب الحسین، وعلی آل بنت حسین۔ یا مولا آپ کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے آپ کو سلام، میرے حسین عباس کی طرف سے آپ کو سلام۔ یا مولا اللہ آپ کو سلام کروڑوں سا مولا۔ مولا بس ہماری دل سے یہ دعا ہے کہ آپ ہمیں اپنے در پہ بلا لے مولا، ہماری بھی حاضری کر دے، ہمارا وسیلہ بنا دے مولا، جو مشکلیں پریشانیاں دیکھ رہے ہیں مولا وہ ختم کر دے ہماری زندگی سے مولا۔
हमारे भी आसानी फरमा दे मौला, आप अपने दर पे बुला दे मौला। मौला जो हमारी किस्मत में लिखा मौला वो हमारी किस्मत का दे दे, और मुश्किलें आसानी फरमा दे, जो भी मुश्किलें वो दूर कर दे हमारी जिंदगी से मौला। मुझे सेहत दे दे मौला, 3 साल से मैं आपके दर के लिए तरस रही हूँ मौला, बस मुझे बुला ले अपने दर पे मौला। मुझे हर बीमारी से शफा दे दे मौला। या मौला मेरी दुआ सुन ले मौला, मुझे अपने दर की खातिर शफा दिला दे मौला, मुझे दिला दे बस, मुझे वो भी मेरे नसीब में मुझे मौला। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए, मौला आपको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज कीजिए। हेलो जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबलाए मौला में है, सलाम अर्ज कीजिए मौला की खिदमत में। जी अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम इब्न रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम इब्न फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन इब्न सय्यदुल वसीय्य, अस्सलाम वालेकुम इब्न बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम इब्न हाशिम या सका सकीना या अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम इब्न अमीरुल मोमिनीन इब्न सय्यदुल वसीय्य, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फरज, मौला हुसैन करीम में करबला अबू फजल गाजी मौला के फरजंद मौला, मौला आप से दुआ बुलंद कीजिए। के फरजंद के ज़ुबान में तजील फरमाए, present इलाही आमीन। आपकी तरफ से आवाज़ कट गई है, मौला आपको सलामत रखे और तमाम मोमिनीन के लिए सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम का नजराना पेश कीजिए। मेरे आका मेरे मौला आपकी बारगाह में ताज़ियत और तसल्लीत पेश करते हैं। 5 जनाब भी मतलब आपकी आज शहज़ादे अली असगर की वालिदा गिरामी की शहादत के दिन मौला ताज़ियत और तसल्लीत पेश करते हैं, अपनी बारगाह में कबूल फरमाइए। मेरे मौला पूरे दुनिया में चुप ताबूत की तैयारियां लगी हुई हैं, कल से लेके चुप ताबूत के प्रोग्राम होंगे। बिल्कुल पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े मकामात पे चुप ताबूत के ताज़िये आज़ादारी प्रोग्राम होते हैं। मेरे मौला आपको वास्ता है जनाब सईद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन का, मौला उन तमाम आज़ादारान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा। मेरे मौला जहाँ जहाँ पे भी ये प्रोग्राम हो रहे हैं, शयातीन की
नजर बद से महफूज रखिएगा। मेरे मौला उन तमाम अज़ादारों को रास्तों से जो आते जाते हैं, बिलखुसूस सुबह सिंध के जो अज़ादारान है मौला, उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखिएगा। मेरे मौला ये हमारे ऊपर ना हिंदगानी मुसीबत थोप रही है गवर्नमेंट के, ये सैलाब आ रहा है, पंजाब में आ चुका है, इसको जबरदस्ती सिंध के अंदर लाया जा रहा है। मेरे मौला आपको वास्ता है, जनाब गाजी अब्बास अलमदार की इज्जत का मेरे मौला इस सैलाब का रुख कहीं और कर दे। मेरे मौला इसको समंदर में कर दे। गरीबों के छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी झोंपड़ियां, मेरे मौला वो गरीब कहाँ जाएंगे जिनका सफर गुजरी मेरे मौला खेती पर है, इस फसल पे है, मौला वो तो नाबूद हो जाएंगे, वो तबाह हो जाएंगे, वो बर्बाद हो जाएंगे। उनके साथ साथ हमारा शहरी जो निज़ाम है मौला वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। आपको वास्ता है जनाब बाबर हवाइज मौला गाजी अब्बास के करने बाजों का मेरे मौला हमारी ये दुआएं अपनी बारगाह में वो सजाब फरमाइए। इस वक्त हमारे पास आज सुबह से काफी दोस्तान आए हैं मौला की ज़ियारत की मुबारक देने। इस वक्त खुसूसी हमारे दोस्त मौलाना इमदाद अली जो मसदी साहब के वालिद गिरामी जवार मोहम्मद अकरम सुरैय साहब आए। मौला इनकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाइए। मौला इनके बच्चों को आबाद और शाद फरमाइए। मौला इन्हें कोई गम न दीजिए गम में शबीर के सिवा। मौला जो इनकी भी शरई हाजतें हैं बेहक मोहम्मद और आले मोहम्मद, इनकी शरई हाजतें पूरी फरमाइए। मेरे मौला इनके तुफैल हम गुनाहगारों के ऊपर भी अपनी जात का करम और लुत्फ अता फरमाइए। बिलखुसूस मेरे मौला मेरी बेटी को सेहत और सलामती अता फरमाइए। मौला तमाम बे औलादियों को औलाद अता फरमाइए। उनके तुफैल मेरे बच्चों को भी औलाद अता फरमाइए। मेरे मौला इमाम हुसैन तेरी इमाम हुसैन नेटवर्क और तरक्की और कामरानी अता फरमाइए। शाह साहब को तूल जिंदगी सेहत और सलामती अता फरमाइए। मौला कोई गम न दीजिए गम में शबीर के सिवा। मौला इन दोस्तों को आबाद साथ फरमाइए। ये सफीरान हुसैन है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बड़ी नवाज़ ऐसा मौला इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। दुआ मांग रही थी और जी बिस्मिल्लाह। दोबारा कोई मसला नहीं। जी मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि आप जब मौला गाजी अब्बास अलमदार के हरम में जाएं या मौला हुसैन के हरम में जाएं, हमारी तरफ से मौला सईद सज्जाद का पुरसा पेश कर दें, जनाब उमर बाप का पुरसा पेश कर दें और मेरी तरफ से सूरह फातिहा पढ़ दें। मौला के हजूर इल्तिजा कर दें कि मौला हमें जल्द करबला बुलाएं, हम आपके कदमों में बैठकर आपको पुरसा दें। जनाब उमर बाप का, जनाब सकीना का, करबला वालों का, मौला सईद सज्जाद का आपने खसूसी दुआ करनी है। और या अब्बास वाले अलमहदी अलैहिस्सलाम का सदका मेरी बेटी फातिमा को साले फरजंद अता फरमाएं और अब्बास सदर की परेशानियों को दूर कर दे। मेरी बीबी मेरे बाप का वास्ता, उनके मासूम बच्चों का वास्ता, मौजूदा हमारी तकलीफों को दूर फरमाए। और जहाँ जहाँ मोमिनीन परेशान है सबकी परेशानियों को दूर कर दे, हमारे बीमारों को शिफा दे दे। मौला सईद सज्जाद के सदके से अपनी खसूसी दुआ करनी है, खसूसी दुआ करनी है कि मौला सईद सज्जाद का वास्ता हमारे बीमारों को शिफाई कामिला मिले और मौजूदा हमें करबला की ज़ियारत नसीब हो। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप, मौला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह। आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। थैंक यू आगा जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। या मेरे मौला करीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हमारी जो भी दिल की हाजत है मेरे मौला हमारी नेक पूरी करें। मेरे मौला मुझे और मेरी पूरी फैमिली को करबला मौला का ज़ियारत नसीब फरमाए मेरे मौला। या मेरे मौला मेरे बच्चों की तबीयत सही नहीं है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपके दरबार में अर्ज़ी है मेरे मौला मेरे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती। मेरे मौला मेरी बड़ी बेटी ज़ारा बतूल, दुआ बतूल, हुरैन फातिमा, नबी अब्बास की हाजिरी कबूल करे मेरे मौला। मौला मेरे बच्चों का और मेरे फैमिली का सलाम आप पर। बड़ी मेहरबानी आगा जान। मौला आपको सलामत रहे। कहाँ से आप कॉल कर रहे थे? पाकिस्तान सूबा सिंध जैकमाबाद से। माशाल्लाह माशाल्लाह। मौला सलामत रखे, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बेहक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी है कि इंसान ताज़ीम करे वक्त के इमाम की। देखें अगर कोई शख्स जो है वो अदब नहीं है उसके अंदर, तो खुदा के नज़दीक इस शख्स की वो वैल्यू नहीं रहती कि जो एक बाअदब शख्स की हो। देखिए सबसे पहले अदब यानी अखलाकियात में से शामिल है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए मौला की खिदमत में। मौला अब्बास मुश्किल कुशा मौला सखी माफ सको आज खाने में रुबाब का पुरसा ताज़ पेश करा। मौला या अल्लाह तू गफूर रहीम है, या अल्लाह तू मालिक खालिक, या अल्लाह तुझे वास्ता है पंतन पाक तो दामस बारो इमामों का वास्ता है वारिस इमाम ज़मान जल्द ज़रूर फरमा। मौला तू करीम है, मौला तू सखी है। मौला अब्बास मुश्किल कुशा अपने भाई मौला का सखी इमाम चेहरे को पेश दूर करने वाले इनमें तकलीफ दूर फरमा। मौला मैं परेशान हूँ, तकलीफ हूँ, बेरोजगार हूँ। मौला हम भाई को दर मोहब्बत कायम दायम कर, दारों का फैमिली को दर मोहब्बत कायम दायम करे, हर तकलीफ दूर फरमा। तो बेरोजगार फरमा, जो बेऔलाद हैं रुबाब की खाली झोली का औलाद ता फरमा। मौला तू करीम है। मौला हमारे आगाने गाँव में खुदा मोहब्बत कायम दायम कर। मौला हमारे पाकिस्तान में जो हमारे मौला सैलाब आए हुए हैं, लाहौर है, पंजाब है, पंजाब में मौला सिंध में सब निजाम कर फरमा। मौला तकलीफ मुसीबत दूर फरमा। मौला हर भाइयों में खुदा मोहब्बत कायम दायम कर। मौला मौला का सखी इमाम हुसैन तुझे वास्ता है, बाप की खाली झोली का वास्ता है तुझे। मौला का बाबुल हज मौला अलैहिस्सलाम का वास्ता है तुझे। आका सामने मासूम में सकीना का वास्ता है। मौला सखी मौला के जवान का वास्ता है। मौला तू करीम है, तू सखी है। मौला तेरे आपको 7 बेटे दिए, मेरी भी झोली खाली है। मौला मैं भी बे औलाद हूँ। मौला मुझे नरी ने औलाद ता फरमा। मौला बेटी औलाद फरमा। मौला मौला हर मोमिन जो बे औलाद ता फरमा। मौला सच्चे रखो दूर फरमा। हमारे वारिस आका का जल्द ज़रूर फरमा। मौला उसके सपाइन उस रास्ते तो भी ता फरमा। मौला हम बहुत परेशान हैं, तकलीफों में हैं, हमारा मुल्क परेशान तकलीफों में। मौला तकलीफ मुसीबत तकलीफ दूर फरमा। मौला इलाही आमीन। इलाही आमीन। सलामत रहिए आप। मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाएं बेहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। माशाअल्लाह तमाम मोमिनीन जिस तरीके से मोहब्बत के साथ और नहायत ही उल्फत और अक़ीदे के साथ सलाम पेश करते हैं, मौला कबूल फरमाए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी सिस्टर बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिका अल-हुज्जत इब्न अल-हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिया व हाफ़िज़ा व क़ाइदा व नासिरा व दलीला व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज, अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यिकल फ़रज। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन, अस्सलामु अलैका इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका इब्न अमीरुल मोमिनीन, इब्न सय्यिदिल वसीयीन, अस्सलामु अलैका इब्न फ़ातिमत ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि या अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन। मेरे मौला मेरे आका चारदान और मुक़द्दस के सदक़े, आगा अबुल फ़ज़ल अब्बास के सदक़े सब लोगों की मुश्किलात और परेशानियों को दूर कर दे, सब लोगों की हाजत को बरावर्दा करे, सब बीमारों को सेहत कामिल अता करे, मख़सूस मेरी वालदा मोहतरमा को सेहत कामिल अता करे, सब मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचा दे, उनकी मुश्किलात को दूर कर दे, उनको उनकी फैमिली के साथ मिला दे। तमाम बीमारों को बहक़ आबिदीन बीमार सेहत कामिल अता करे, मुझे और मेरी पूरी फैमिली को इज़्न ज़ियारत अता करे, मेरे बच्चों की हाजत को बरावर्दा करे, तमाम जवानान को राह नेक पर चलने की तौफीक अता फरमाए, उनके तौफीक़ात खूबी में इजाफ़ा फरमाए। मौला भाई साहब आपको अजर दे दे, खैर दुनिया व आखिरत अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। इल्तमास दुआ। मोहताज दुआ। सलामत रहिए आप। मौला आपकी तमाम दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। और तमाम मोमिनीन जो हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं उन सब के लिए दुआ गो है। बहरहाल आप सबको मौला अपने ज़मान में रखें और तमाम शरई हाजात को कबूल व मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? जी मेरा नाम राजा नज़ीर है और मैं पंजाब से।
माशाल्लाह माशाल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ इस वक्त करबला मौला में है, सलाम का नजराना पेश कीजिए अपने मौला की खिदमत में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जितने भी मुसलमान मोमिनीन परेशान हाल है उनकी परेशानियां दूर फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम का, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में खसूस बिलखसूस फ्लड आया हुआ है, और जो भी हमारे मुसलमान भाई या मोमिनीन जो परेशान है, मेरे अल्लाह उनकी परेशानियां दूर फरमा। मेरे अल्लाह खसूस बिलखसूस गजा और फलस्तीन के मुसलमानों पर अपने खास रहम फरमा और उनकी मदद फरमा, और दुश्मनों को नेस्तो नाबूद तबाह बर्बाद फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है जितने मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जितने भी मुसलमान मोमिनीन बीमार हैं, मेरे अल्लाह मौला इमाम सज्जाद के सदक़े में सबको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। मेरे अल्लाह तुझे वास्ता है हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का, मेरे अल्लाह जो बेचारे नौजवान पाकिस्तान में या दुनिया जहां में बेरोजगार है, मेरे अल्लाह उनको अच्छा रोजगार अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया, मौला सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे। इलाही आमीन। मौला आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी सिस्टर बिस्मिल्लाह, मौला की खिदमत में सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या हज़रत अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम, अस्सलामु अलैकुम या बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलामु अलैकुम या शहादाए करबला। नज़रानी की दत पेश करना चाहूँगी। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीफ के मोहताज नहीं आले मोहम्मद, फूलों पे कभी इत्र लगाया नहीं जाता। वाह। लोग मुश्किल में जमाने की तरफ देखते हैं, हम मोहम्मद के घराने की तरफ देखते हैं। मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है, उसे बतूल की चौखट पे डाल लेता है। नाना के कदमों ने अर्श को मौला बना दिया, नवासे के खून ने फर्श को करबलाए मौला बना दिया। भटक रहे हो कहाँ आक़बत गरी के लिए हैं, अली का नाम ही काफी है रहबरी के लिए। अपनी पेशानी को सजदों से महरूम ना रख इकबाल, बड़ी कीमत चुकाई है इसकी हुसैन इब्ने अली ने। वाह। यही है आरज़ू मेरी के नाम मेरा, आपका जिक्र करने वालों में हो। सितम में डूब गई थी ये दीन की कश्ती, ये दीन किनारे लग हुसैन के दम से हो। हुसैन बांट रहे हैं निजात ले जाओ, कुछ आंसुओं के एवज कायनात ले जाओ। हमारे इश्क की निस्बत उस कबीले से है, जहाँ कटे हुए सर भी कलाम करते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, अल्लाह आपकी दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए बिहक़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत नज़राने अक़ीदत। इस प्रोग्राम में मुख्तसरन शेर और नोहा और मनक़बत हस्ब मुनासिबत ये सिलसिला भी बहरहाल हम रखते हैं, और मोमिनात व मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी बिस्मिल्लाह, आपकी आवाज़ सरज़मीन करबला में है, सलाम अर्ज़ कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या रसूलल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन व अपना सैयदुल वसीम, अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम के मौलाया का या मौलाया जो तेरी बात को मौला बीवी बाप को शाह या मैं फातिमा
مولا ان کا پرسہ قبول فرمائے. مولا فرماتے تھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں سکینہ نہ ہو، جہاں میرے باپ نہ ہو. مولا بیوی رباب کا پرسہ قبول فرمائے. مولا بیوی رباب کا پرسہ قبول فرمائے. مولا بیوی رباب کا پرسہ قبول فرمائے. السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اللهم صلِّ اللهم صلِّ ببلغني مقام محمودا. لكم عند الله أن يرزقني تبس إيمانا إمام الغيب ناطق بالحق منكم وأسأل الله بالحق وبشان يزيد لكم عنده أن يطيعني بالمصابي بكم الظلام ما يخفي مصابا بمصيبته مصيبة ما جمعها وما راجيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعلني ما جاء مهود ومهود وموات ومهود ومهود. اللهم إن هذا يوم تابرك الدهر نمية وابنات الله الأكبر بالليل من الليل لهم لين ابن لين العيشان يفيك صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله في كل مطمئن وموقف وكفى في نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لا أبا سفيان ومعاوية ويزداد يزيد بن معاوية عليه منك الله تعالى الدين. وهذا يوم فريق هذا يوم فريق به على ذات والمعنى بقتلهم إنسانا صلوات الله عليه. اللهم فضعف عليهم اللعنة منك والعذاب. اللهم إنا تقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا الأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وعلى نبيك عليه السلام. اللهم لنا والعذاب ولما قاموا بوالدهم دين اللهم والمهد وآخرة بالله والعذاب. اللهم لا يسابق التي جاءت رسالة الشاية وبايع فتابت على قتله. اللهم لأنهم جميعا من الصبر. الہی امین. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. تمام مومنین اس وقت جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنے ہیں، مولا سب کی جائز حاجات کو قبول فرمائے انشاءاللہ. مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کریں. جی السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکہ یا ابو الفضل العباس، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، السلام علیکہ یا باب الحوائج، السلام علیکہ یا امام زمان، السلام علیکہ تمام شہدائے کربلا، اسیران کربلا، کوفہ، شام. اے میرے پاک پروردگار، اے میرے رب متعال، تجھے واسطہ ان پاک ہستیوں کا بار الہام پر اپنی نظر کرم کر میرے مولا، میرے پاک پروردگار. صدقہ ہے پیارے نبی اور ان کی پاک آل و اولاد کا میرے مولا، ہر ایک کے حال پر رحم کر، ہر پریشان حال کی پریشانی دور کر دے. مالک رب دو جہاں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما. اپنے پاک در سے لے کے پیارے نبی کے روزے سے لے کے ان کے آل و اولاد کی ایک ایک در کی زیارت ہمیں بار بار اپنی زندگی میں نصیب فرما. بار الہ جو بے روزگار ہیں ان کو رزق عطا فرما، جو بچے بچیاں اپنے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی نیک نصیب ہو. مالک رب دو جہاں ہر ایک کے حال کو تو بہتر جانتا ہے. مالک پاک پروردگار ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری آل و اولاد کو معرفت اہل بیت علیہ السلام عطا فرما. پاکوں کی نظر کرم ہم پر ہو جائے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی والوں کی توفیقات میں میرے مالک توفیقات میں اضافہ فرما. التماس دعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الہ امین. سلامت رہیے آپ. مولا آپ کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے بحق امام حسین علیہ السلام. ماشاءاللہ توسل کا سلسلہ روزانہ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے آپ پاکستانی ٹائم کے مطابق 11 بجے اور انڈیا ٹائم کے مطابق 11:30 بجے آپ یہ سلسلہ ملاحظہ فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض بسم اللہ کیجیے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوصین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی ارواح التی حلت بفنائک واناحت برحلک علیکم منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی بزیارتک. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم باب الحوائج باب المراد. السلام علیکم سقائے سکینہ. السلام علیکم قمر بنی ہاشم ابن امیر المومنین. السلام علیکم امام زین العابدین فخر ساجدین. السلام علیکم یا صاحب عصر والزمان. الہی باق مولا حسین، الہی باق بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ. جہاں جہاں پریشانی حال ہے سب کا پریشانیاں دور فرما، جہاں بیمار ہے سب کا بیماری میں شفایاب فرما، بیماری دور فرما، ہم سب کو بیماری دور فرما. الہی باق مولا حسین ہمیں بلائے مولا، ہمیں جلد سے جلد بلائے مولا، ہمیں عاشورے اور جہلم پہ بلائے مولا، بچوں کے ساتھ بلائے مولا. معرفت دے یا اللہ، معرفت دے، محبت دے مولا، ہمارے بچوں کو محبت دے. ہم جلد سے جلد بلائے مولا، ہمیں اپنا درد دکھائے مولا، ہمیں وہ گناہ معاف کیجیے جن کی وجہ سے ہم نہیں آ سکتے مولا، ہمارے دعا قبول نہیں ہوتی مولا، ہمیں وہ گناہ معاف کیجیے. اور سارے مرحومین کا مغفرت نصیب فرما، ہمارے والدین کا مغفرت نصیب فرما، درجات بلند فرما، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں نے معاف فرما، آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما. اور جو بھی حاجات ہمارے دلوں میں ہے ہم بار بار چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں مولا، اس میں راز ہوگا وہ ہمارے وہ دعا قبول کیجئے، وہ حاجات قبول کیجئے، ہماری پریشانیاں دور کیجئے، چینل والوں کو ترقی دے، کامیابی دے، اور میرے بھائی کو لمبی عمر، خوشیوں کے ساتھ، صحت کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ عطا فرما. الہی امین، اپنے مقاصدوں میں کامیاب کیجئے. بھائی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیشہ ہمارے آوازیں پہنچا رہے ہو پاک مقدس جگہ پہ. آپ کو اللہ جزائے خیر دے، دونوں جہانوں کا. آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. سلامت رہیے آپ، مولا آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور اللہ آپ کو اپنے ذامان میں رکھیں انشاءاللہ. اور تمام اہل ایمان جو ہمارے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے لیے یقیناً دعا گو ہے، نائب الزیارہ ہے. مولا آپ سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی بسم اللہ، مولا کی خدمت میں سلام عرض کیجیے. جی بسم اللہ جی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین والسید الوصین، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا ساقیۃ عاشق کربلا، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم یا ابو الفضل العباس، السلام علیکم یا باب الحوائج حجاب ام المصائب. میرے مولا کریم کربلا، میرے مولا ابو الفضل العباس، میرے مولا میرے لاکھوں سلام قبول فرمائے. کریم کربلا آپ کا چیلوں گزر گیا ہے، ہمیں اذانے کی چند روز باقی ہے. میرے مولا ہم سب گناہ گاروں کے لاکھوں پرسے جہاں جہاں سے دیا عزاداروں کے قبول فرمائے. میرے مولا ہم بی بی رباب کی شہادت کل ہمارے پاس عزاداری ہے، میری بیوی کی ہماری وہ عزاداری بھی قبول فرمانا. میرے مولا اپنے حرم کی جلد زیارت نصیب فرمانا. میرے مولا میرے بچوں کے لیے خصوصی طور پہ دعا گو، اور امام زمانہ کے ظہور کے لیے آپ سے دعا گو، اپنے بیٹے کا جلد ظہور عطا فرمائے. میرے مولا ہمارے پاکستان میں سیلابوں نے بہت تباہی مچائی، لوگوں کا بہت نقصان ہوا. میرے مولا آپ کریم ابن کریم ہے، ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے. میرے مولا لوگوں کو ان بلاؤں سے نجات دلائے. میرے مولا مجھ سمیت جو بھی مومنین آپ کی زیارت پہ آنا چاہتے ہیں، خصوصی طور پر میرے بیٹے علی رضا کے لیے دعا گو ہوں، آپ کی زیارت کے لیے بہت میرے مولا مشتاق ہے، اسے بھی اذن حاضری دینا. اور میرے مولا میرے بچوں کو صحت، زندگی، اپنی معرفت عطا فرمائی. میرے مولا معرفت کے ساتھ اپنی زیارت عطا فرمائی، روزی رزق میں اضافہ فرمائی. السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین
आगा जी मैं इमाम हुसैन टेलीविजन की दिल से मशहूर हूँ कि 2 साल में नहीं आई, मेरा मुसलसल राब्ता रहा। आप दुआ में याद रखिएगा कि मौला हमें जल्द इज़्ने हाज़िरी अता फरमाए। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे आपको, आपके सेहत व सलामती के लिए खुसूसी दुआ गो है। मौला आपको सेहत कामिल वाजिला नसीब फरमाए और करबला आने के लिए मौला आपको जल्द जल्द तलब फरमाए इंशाअल्लाह। सलामत रहिए आप, मौला के हिफ्ज़-ओ-अमान में रहिए, सलामत रहिए। शुक्रिया, आपके भी शुक्रगुजार है इल्तिमास दुआ। जी माशाल्लाह, सिलसिला तवस्सुल आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तवस्सुत से ये सिलसिला आप लोगों के लिए पेश किया जाता है कि पूरा साल पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 11 बजे, इंडियन टाइम के मुताबिक 11:30 बजे और करबलाए मौला के मकामी टाइम के मुताबिक 9 बजे प्रोग्राम फुतरुस के वसातत से आप मोमिनीन तवस्सुल फरमाते हैं और अपनी दुआओं को मौला के शहर करबलाए मौला तक पहुंचाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी ने 7 रबीउल अव्वल को, चूँकि ज़ाहिर है 8 रबीउल अव्वल हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मंसूब है ये दिन, और 8 हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम और 7 हज़रत नरगिस खातून सलामुल्लाह अलैहा यानी वालिदैन करीमैन हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से यह आयाम को ख़ास किया गया है। यानी ज़ाहिर है कि एक किस्म की ताज़ीम है, तकरीम है, इज़्ज़त है, एहतराम है, जो कि होना चाहिए। और जैसे मैंने इब्तिदाई प्रोग्राम में मरजइयत के पैगाम को भी आप लोगों के लिए पढ़ा और मरज वक्त ने इसको शायर इलाहिया करार दिया है, चूँकि ज़ाहिर है कि ये सारे के सारे ऐसे शायर है कि जिससे इंसान को अल्लाह की याद में चला जाता है, और शायरा उसी को कहते हैं कि इंसान उसको देख के अल्लाह की तरफ क़ुर्ब खुदा उसको हासिल हो जाए। ये सबसे बड़ी चीज़ है। तो मैं इस उन्वान से तमाम मोमिनीन के लिए दुआ गो हूँ, और हमारा वक्त चूँकि इंतहा पर है, आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।